کورونا کے باعث محکمہ ریلویز کو بھی خسارے کا سامنا۔ لاک ڈاؤن کے باعث مسافر سیکٹر میں ہدف سے 5 ارب 7 کروڑ 44 لاکھ کم آمدنی ہوئی۔ ریلوے کا خسارہ کم کرنے کے لیے ٹرینوں کے ساتھ اضافی بوگیاں لگانے کا فیصلہ۔ پی ٹی آئی کے ایم پی اے چودھری علی اختر کا کورونا ٹیسٹ مثبت آ گیا۔ محکمہ صحت کی ہدایات پہ رکن اسمبلی نے خود کو گھر میں قرنطینہ کر لیا۔ کہتے ہیں کوئی خاص علامات ظاہر نہیں ہوئی، پازیٹیو رپورٹ پر خود کو قرنطینہ کیا۔ توبہ ٹیکسنگ میں کرونا وائرس کے بعد شہریوں کے ساتھ ساتھ اب سرکاری افسران بھی شکار ہونے لگے۔ اسسٹنٹ کمشنر رضوان الحق اور ان کی اہلیہ ڈی ایم او اقرا مصطفیٰ کا ٹیسٹ بھی پازیٹیو آ گیا۔ ضلع بھر میں مریضوں کی تعداد 110 تک پہنچ گئی۔ اسمارٹ لاک ڈاؤن پر عمل درآمد، ہفتے میں 5 دن کاروبار کی اجازت۔ چھوٹی بڑی مارکیٹیں آج بھی بند رہیں، کل سے تمام بازار کھلیں گے۔ ایس او پیز کے مطابق کریانہ سٹور صبح 9 سے شام 7 بجے تک، میڈیکل سٹور اور پیٹرول پمپ 24 گھنٹے کھلے رہیں گے۔ توبہ ٹیکسنگ انتظامیہ لاک ڈاؤن پر عمل درآمد کے لیے کوشاں۔ ایڈیشنل ڈپٹی کمشنر ریونیو شاہ رخ خان نیازی نے انتظامات کا جائزہ لیا۔ میونسپل کمیٹی نے کھلی دکانیں بند کرا دی۔ اسسٹنٹ کمشنر لالیاں فضل عباس نے نو ماسک نو سروس سلوگن متعارف کرا دیا۔ جھنگ میں ڈپٹی کمشنر طاہر بٹو کی جانب سے شہریوں کے لیے ماسک پہننے کو لازمی قرار دے دیا گیا۔ فیصل آباد انتظامیہ کی جانب سے مارکیٹس پر نافذ ایس او پیز تاجروں کے تحفظات، خلاف ورزی کرنے پر متعلقہ دکان بند کی جائے، پوری مارکیٹ کو بند نہ کرنے کی درخواست کر دی۔ فیصل آباد انتظامیہ کی جانب سے الیکٹرک ٹیزر ڈیوائس پر پابندی عائد، قرنطینہ سینٹرز پر استعمال کے لیے سول ڈیفنس اہلکاروں کو ڈیوائسز دی گئیں۔ انتظامیہ کے مطابق 4 سے 5 واٹ الیکٹرک ٹیزر کے کوئی منفی اثرات نہیں تھے۔ پیٹرول کی قیمتیں کم ہو گئی مگر شہریوں کو پیٹرول نہیں مل سکا، کبھی ایک پمپ تو کبھی دوسرے پر، عوام در بدر بھٹکنے لگی۔ کہیں پیٹرول دستیاب ہے تو لمبی لمبی لائنیں خواری کی وجہ بن گئی۔ عوام کی انتظامیہ کو پیٹرول کی فراہمی یقینی بنانے کی دہائی۔ پیٹرول کی تلاش میں خوار ہونے والے شہریوں کے لیے اچھی خبر، فیصل آباد کے چند پیٹرول پمپس پر پیٹرول کی فروخت شروع ہو گئی۔ شہریوں نے پیٹرول ملنے پر سکون کا سانس لیا۔ قیمت زیادہ ہو تو سب کچھ مہنگا، کم ہو تو قیمت جوں کی توں، آخر ایسا کیوں؟ آٹے کی بڑھتی قیمتوں پر عوام سراپا سوال۔ 20 کلو آٹے کا تھیلا 1000 روپے پہ جا پہنچا، 2 وقت کی روٹی پوری کرنا مشکل ہو گیا۔ آٹے اور دیگر غذائی اشیاء کی قیمتیں کم کی جائیں، غریب کی اعلیٰ حکام کو روٹی سستی کرنے کی دہائی۔ جنگ میں پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں کمی کے بعد بھی مہنگائی کا طوفان تھم نہ سکا۔ آٹے کی قیمتوں میں اضافے سے شہریوں کو کھانے کے لالے پڑ گئے۔ نان اور روٹی کی قیمت میں اضافہ نہ ہونے سے ہوٹل مالکان کا کاروبار بھی شدید متاثر ہونے لگا۔ چکن سستا نہ ہو سکا، مرغی کا گوشت 280 روپے کلو تک جا پہنچا، فی درجن انڈے بھی 115 روپے سے تجاوز کر گئے۔ غریب سے پروٹین کا سستا ذریعہ بھی چھن گیا، حکام قیمتوں میں کمی یقینی نہ بنا سکے۔ موسمی سبزیوں کی قیمتیں آسمان سے باتیں کرنے لگی۔ فیصل آباد میں آلو اور بھنڈی 80، مٹر 130، عربی 160 روپے کلو، توبہ میں ادرک 315، لیمو 105 روپے کلو ہو گیا۔ چنیوٹ میں بیشتر سبزیوں کی قیمتوں میں 10 سے 15% کمی۔ کپاس کاشت کرنے کا وقت کم رہ گیا، کسانوں کی دلچسپی نہ ہونے کے برابر۔ گلابی سنڈی اور سفید مکھی کے ساتھ ٹڈی دل کا بھی خطرہ، کسانوں کو نقصان کا ڈر، محکمہ زراعت توسیع کو ٹارگٹ پورا کرنے کے لالے پڑ گئے۔
नामियाती मादे के लिए जंतर बेहतरीन फसल साबित हो सकती है। जंतर को चारे के तौर पर भी इस्तेमाल किया जा सकता है। महकमा ज़राअत का किसानों को जंतर काश्त करने का मशवरा। मौजूदा वक्त जंतर की काश्त के लिए मौजू करार दे दिया। कोरोना इमरजेंसी और लॉकडाउन के दौरान भी गैर जिम्मेदारी का मुजाहिरा। रेस्क्यू को 2,93,606 गैर जरूरी कॉल्स मौसूल। घर बैठे शहरी रेस्क्यू पे कॉल्स करके दिल बहलाते रहे। रेस्क्यू जंग के ज़ेर एहतमाम फ्लड मॉक एक्सरसाइज का इनेकाद। हेल्थ, तालीम, सोशल वेलफेयर, डिजास्टर मैनेजमेंट और दीगर मुतल्लिका महकमों ने स्टॉल्स लगाए। कुदरती आफात से बचाव और आगाही बारे मालूमात फराहम की गई। असिस्टेंट कमिश्नर कासिम गिल, असद अली, डिस्ट्रिक्ट इमरजेंसी ऑफिसर अली हसनैन और दीगर अफसरान भी मौजूद थे। जंग समय सूबा भर में ई ट्रांसफर का दूसरा फेज 10 जून से शुरू होगा। असातिज़ा की दरखास्तें ऑनलाइन वसूल की जाएंगी, जबकि फाइनल ऑर्डर भी ऑनलाइन फ्राहम किए जाएंगे। ट्रांसफर के लिए स्कूल इंफॉर्मेशन सिस्टम में मौजूद डाटा को इस्तेमाल किया जाएगा। ਦੇ ਕੇ ਸਦਮੇ ਟੁਰ ਗਿਆ ਸਜਣੋ ਯਾਰਾਂ ਦਾ ਉਹ ਯਾਰ ਜੱਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹਿਚਾਨ ਸੀ ਜਿਹਦੀ ਨਕਵੀ ਸੈयद ਅਨਸਾਰ ਬਨ ਮੁਸਾਫਰ ਮੰਜ਼ਲ ਚੱਲੇ ਹਸਸ ਉਹ ਤੇ ਸਾਰੇ ਮੰਜ਼ਲ ਉੱਤੇ ਅਜਲ ਫਰਿਸ਼ਤਾ ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਪਿਆਸੀ ਮਾਰੇ ਰਮਜ਼ਾਨ ਮਹੀਨਾ ਆਖਰੀ ਅਸ਼ਰਾ ਨੇੜੇ ਈ ਤਿਉਹਾਰ ਦੇ ਕੇ ਸਦਮੇ ਟੁਰ ਗਿਆ ਸਜਣੋ ਯਾਰਾਂ ਦਾ ਉਹ ਯਾਰ ਜੱਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹਿਚਾਨ ਸੀ ਜਿਹਦੀ ਨਕਵੀ सैयद ਅਨਸਾਰ। डायरेक्टर प्रोग्रामिंग सिटी ग्रुप अंसार नकवी की शहादत। मारूफ शायर गुलाम गौस का खूबसूरत कलाम से खराज अकीदत। अंसार नकवी को याद किया, शहादत को दर्द भरे लहजे में बयान किया। फैसलाबाद में बानी चेयरमैन अजहर कॉरपोरेशन शेख मुनव्वर के साले सवाब के लिए कुलखानी। सरदार अकबर नासिर जी मारूफ कानूनदान मलिक बशीर मारूफ सनतकार अजहर इकबाल समेत दीगर की शिरकत। एडिशनल चीफ सेक्रेटरी दाखिला मोमिन आगा की मरहूम बानी चेयरमैन अजहर कॉरपोरेशन गाय सोब शेख मोहम्मद मुनव्वर के अहले खाना से खून पर ताज़ियत। साबिक पार्लिमानी सेक्रेटरी नाजिया रहील मुस्लिम लीग नून खवातीन विंग टोबा की सदर नामजद। सदर पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून खवातीन विंग नुसरत आमिर सदीक ने नोटिफिकेशन जारी किया। पार्टी रहनुमाओं की मुबारकबाद। आरपीओ फैसलाबाद रिफत मुख्तार राजा की जानिब से नायब कासिद मोहम्मद अली की रिटायरमेंट पर अलविदाई तकरीब। एसपी लीगल जफर अब्बास और दफ्तरी स्टाफ की शिरकत। मुकम्मल एजाज के साथ रुखसत किया। कोरोना से एहतियात सब पर लाजिम। बचाव के लिए एहतियाती तदाबीर अपनाएं। फैसलाबाद में नौजवान समाजी कारकुनान ने मास्क तकसीम किए। शहरियों को अपने आप और दूसरों को वायरस से बचाने की तलकीन की। पेट्रोल की कीमतें कम हो गई, मगर शहरियों को पेट्रोल नहीं मिल सका। कभी एक पंप तो कभी दूसरे पर अवाम दर बदर भटकने लगी। कहीं पेट्रोल दस्तयाब है तो लंबी लंबी लाइनें ख्वारी की वजह बन गई। अवाम की इंतजामिया को पेट्रोल की फराहमी यकीनी बनाने की दुहाई। पेट्रोल की तलाश में ख्वार होने वाले शहरियों के लिए अच्छी खबर। फैसलाबाद के चंद पेट्रोल पंप पर पेट्रोल की फरोख्त शुरू हो गई। शहरियों ने पेट्रोल मिलने पर सुकून का सांस लिया। कीमत ज्यादा हो तो सब कुछ महंगा, कम हो तो कीमत जूं की तूं। आखिर ऐसा क्यों? आटे की बढ़ती कीमतों पर अवाम सरापा सवाल। 20 किलो आटे का थैला 1000 रुपए पे जा पहुंचा। 2 वक्त की रोटी पूरी करना मुश्किल हो गया। आटे और दीगर ग़िज़ाई अशिया की कीमतें कम की जाएं। गरीब की आला हुकाम को रोटी सस्ती करने की दुहाई। जंग में पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में कमी के बाद भी महंगाई का तूफान थम न सका। आटे की कीमतों में इजाफे से शहरियों को खाने के लाले पड़ गए। नान और रोटी की कीमत में इजाफा न होने से होटल मालिकान का कारोबार भी शदीद मुतासिर होने लगा। चिकन सस्ता ना हो सका। मुर्गी का गोश्त 280 रुपए किलो तक जा पहुंचा।
फी दर्जन अंडे भी 115 रुपए से तजावज कर गए। खरीद से प्रोटीन का सस्ता जरिया भी छिन गया। हुकाम कीमतों में कमी यकीनी ना बना सके। और कमालिया के टिकटॉकर्स रेलवे स्टेशन की वीरानियां दूर करने के लिए कोशां। कोरोना से आगाही के लिए टिकटॉक बनाए जाने लगे। शहरियों को एहतियाती तदाबीर अपनाने की अपील।